여기 중요한 결심을 한 한 여성이 있습니다. Free Tibet! Free Tibet! 그리고 여성은 티베트 독립 구호를 외친 후 한 줌의 재가 되어 사라지죠. 6개월 후 호주 캔버라에서 한 남성이 누군가에게 쫓기고 그는 머지않아 잡힐 것을 예감한 후 과감한 선택을 하게 됩니다. 해리는 데일리 네이션에서 근무하는 정치부 기자입니다. 시체에 몰래 접근하는 해리. Hey, you need to clear the area. What happened to him? Drowned. 생선처럼 내장이 다 파였는데 익사. 일단 물러나고 출근하는 해리. 그리고 동료들은 중국에서 분신을 한 사빈 홉스에 대해 얘기를 하고 있습니다. 그녀는 기적적으로 목숨을 건졌고 티베트 독립 구호를 외쳐 20년형을 받은 후 흉악범들이 수감되는 하얼빈 교도소에 투옥됩니다. She'd be better off if she hadn't survived her third-degree burns. It's where they send the Wicca terrorists. 문제는 그녀가 호주 사람이라 그녀를 본국으로 송환해야 한다는 여론이 들끓습니다. 하지만 해리는 이런 화제가 되는 사건보다 자신의 궁금증이 더 중요합니다. Corpse in the lake, washed up this morning. Wasn't your career, was it? It was your sex life, actually. 간단한 회의를 마치고 자리로 돌아옵니다. Is that Mel Paxton? Yeah. Not touching it. 멜 팩스턴. 그는 호주 국방부 장관입니다. 몇 년 전 해리가 그의 선거 자금에 관한 의혹을 제기했지만 확실한 증거가 있는데도 검찰은 수사를 덮었죠. 시체에 대한 조사를 계속하는 해리. 그런데 ASD의 기미 통화를 엿듣고 그녀의 행동을 주시합니다. It's me. She's on her way to the morgue. Anything from our friend at the embassy? 해리는 안치소에 도착하고 몰래 안으로 들어가다 오늘 아침 현장에서 만났던 브리머와 마주칩니다. Journos, sell your own grandmother. Are you in the market for a grandmother? 뻔뻔한 그녀 행동에 매력을 느낀 브리머. 그리고 자신의 입회하에 시체를 보여줍니다. Any theories on who or why he was cut open strictly off the record? Did he swallow something? 대답이 없는 브리머. You might want to read the writing on the wall on this one, Harriet. 맥스 달게티. 이것은 피해자의 이름입니다. 신원을 조사하는 해리. 그런데 이상합니다. 피해자는 마치 호주에 없는 사람인 것처럼, 아니 누군가 통째로 지워버린 것처럼 말 그대로 아무것도 나오지 않습니다. No Facebook, no Instagram, no Twitter. What 24-year-old has no online presence? 가명을 사용할 수도 있다는 동료의 말을 듣고 치아 표본을 떼기 위해 안치소로 향합니다. 그런데 The body's already been transferred. Transferred where? I don't know. 이것이 끝이 아닙니다. 핸드폰에 저장된 달게티의 사진을 보여주는데 누군가 원격으로 사진을 지워버립니다. 한편 킴에게 상사가 다가오고 You taking a personal interest in Dalgety? This has a whiff of Beijing about it. It's central to my brief. And the obvious conflict of interest. 달게티 사건을 조사하는 걸 마음에 들어하지 않습니다. He runs from the Chinese embassy and ends up dead by the lake. Aren't you interested? The rules are there to protect us. 해리를 만나는 킴. 둘은 모두가 아는 절친한 친구 사이죠. Hello, Harry. 그리고 해리는 그녀가 자신을 도청하는 걸 알고 있고 사진을 지웠냐고 물어보지만 킴은 자신이 지우지 않았다고 말합니다. Can you get Thomas to take a look at it? Because if ASD didn't delete my Dalgety picture, then maybe he can find out who did. 사무실로 돌아온 해리. 그리고 아침에 받았던 사진을 장관에게 전해주려 하는데 누군가와 외교 문제로 큰 논쟁을 하고 있습니다. There's only one way to force China to back down. We stand by the US and their allies. 대화가 끝난 후 해리는 사진을 던져주며 익명이 사람에게 받았다고 말합니다. 해리가 픽스턴의 비리를 조사하다 패배했기 때문에 전해준 것 같은데 그녀는 이제 픽스턴에게 관심이 없죠. I'm not touching that. So what's this? Just a friendly warning. Not friendly. 문제는 사진을 받은 시기가 아주 기가 막힙니다. 지금 미군이 남중국해에서 군사훈련을 강행하며 중국은 해당 지역에 전투기를 파견하고 미국은 호주가 군사훈련에 참여할 것을 독려했지만 픽스턴은 중국과 외교 문제가 발생할 수 있다며 거절합니다. We won't be throwing warships into a US-led pissing contest. 당연히 많은 정부 관계자들은 픽스턴의 결정을 반대하고 비난합니다.
우리가 봐도 미국과 동맹을 유지하는 게 좋아 보이는데 중국의 눈치가 보인다고 거절하는 건 말이 안 되죠. 그런데 픽스턴은 이것을 아주 영리하게 정치 문제로 끌고 갑니다. We need 2 new submarines quickly. We can acquire Soyuz from off the shelf in Japan. 훈련에 참여하기 위해서는 새로운 잠수함이 필요한데 호주는 지금 해당 잠수함이 없습니다. 그 이유는 자국에서 생산하는 조건으로 선거표를 받았기 때문이죠. And I won't be shifting on policy. Those submarines will be made here at ASC Osborne. It's a big boost for local manufacture. 일본에서 잠수함을 구입하면 수십억 달러가 절약되지만 그는 일자리와 자국의 기술력을 발전시킨다는 명분으로 미국과의 군사훈련을 거절하는 놀라운 결정을 합니다. Your previous experience is as Minister for Resources. And your previous experience is as a soldier, General. So you should know how to follow an order. 그리고 사비노프스의 행동으로 중국과의 갈등이 극에 달하자 중국해를 이용하는 많은 무역선들도 눈치를 보며 아주 복잡한 상황에 놓이게 됩니다. A silly girl sets herself on fire in Beijing, and we betray our closest ally? 여론은 팽팽하게 찬성과 반대로 나뉩니다. 미국을 지지하는 세력과 일자리가 우선인 잠수함과 무역선들로 나뉘어 싸우고 총리는 여론이 잠잠해지는 게 우선이라며 모든 결정을 뒤로 미루죠. You see the polls. Until Sabine Hobbs gets home, we do nothing that might upset Beijing. 해리는 살인 사건이 막히자 사빈에 대한 기사를 작성합니다. 그래서 그녀가 다니던 오스트레일리아 국립대학교에 방문합니다. 그리고 친구들과 인터뷰를 진행하지만 특별히 얻는 것은 없었죠. Did Sabine have any involvement with dissident groups? Like Falun Gong or the Uyghurs or Free Tibet that you knew of? 돌아오는 길. 인터뷰한 학생들의 SNS를 뒤지고 거기서 사빈의 사진을 발견합니다. 그런데 놀라운 건 여기에 사망한 남성 달게티도 있습니다. 대사관을 찾아가는 해리. Miss Dunkley. Maylin. 그녀는 베이징 음악원 장학생에 대해 질문을 하다가 달게티를 아는지 묻습니다. Do you remember meeting a Max Dalgetty? Not that I recall. 걸렸습니다. 사진을 보여주는 해리. 메이는 갑자기 일정이 있다며 해리를 쫓아내고 이 모습을 정체불명의 남성이 지켜보고 있습니다. 점점 사건은 미궁에 빠집니다. 한편 킴은 토마스에게 해리의 폰을 전해주고 그는 삭제된 사진은 복구하지만 이것을 해킹한 사람은 알아내지 못합니다. Can you permanently delete it? Yes. 이때 킴은 누군가에게 이메일을 받고 거기엔 자신을 미행하는 영상이 담겨 있습니다. 해리를 만납니다. 그리고 누군가 우리를 미행하고 있다고 말하죠. Did you get the photo back? No, we couldn't find it. Expert job. You lie so well. Anyone would think that you had years of practice. 뭔가 이상합니다. 평소답지 않고 속이는 게 있는 것 같습니다. Yeah, I don't want to end up in a Russian share house with Edward Snowden. 해리는 달게티 쪽은 파볼 것이 없어 사빈에 대한 기사를 작성하기로 합니다. 안 그래도 요즘 픽스턴의 행보가 마치 중국의 신기를 건드리지 않으려는 것처럼 보이죠. As in, don't tie Australia to an alliance against Beijing, while Sabine Hobbs rots in a Chinese prison. 뭔가 있습니다. 해리는 픽스턴의 사진을 떠올립니다. 사진 속 장소는 분명 호주가 아닌 중국입니다. 이때 도대체 무슨 죄를 지었길래 공안에 체포됐고 그 기록까지 숨긴 채 장관 자리를 하는 걸 사람들이 알게 된다면 분명 큰 곤욕을 치를 겁니다. Well, I am reliably informed that you are the resident expert on all things China, Mr. Rankin. 픽스턴은 20년 전 링킨을 따라 중국에 방문했습니다. I know that he was arrested, and you were head of mission, so you would know that too. 링킨은 무슨 일인지 픽스턴의 얘기를 꺼내자 인터뷰를 거절합니다. 그리고 다음날 편사체로 발견되는데 문제는 그의 마지막 통화 목록에 해리의 번호가 찍혀 있다는 겁니다. I have to speak to you. Call me. Sounds like it was a big deal to him. Rankin was murdered? You tell me. 너무 이른 아침이라 해리는 전화를 받지 못했고 이와 동시에 사빈이 중국에서 사라지는 일도 벌어집니다. We're still looking at a sizable deficit here, and we can't ignore that. Sabine Hobbs. We've lost her. 이번에도 타이밍이 이상합니다. The only other person who knows about the arrest winds up conveniently dead. 중국은 미국과 전쟁하기 일보 직전이고 신중 성향 국방부 장관의 20년 사진이 나타난 후 그 비밀을 아는 사람이 죽어버리고 중국에 잡힌 사비노프스는 사라지고
배가 갈라진 채로 사망한 달게티 사건은 일사천리로 은폐되고 심지어 달게티와 사비는 학교 동창회, 달게티의 애인은 중국 대사관 직원입니다. If there's anything more behind this than jaywalking, it's a phenomenal story. Yeah, I know. Give it to Griff. 하지만 편집장은 이 건을 다른 사람에게 넘기라고 말합니다. 그 이유는 해리가 픽스턴의 선거 자금에 대한 의혹을 제기했기 때문에 이번 사건이 호주 광산조합 비리에 대한 연장선으로 보일 수도 있다는 거죠. You spent a year chasing Paxton's mining union slash funds, only to have him cleared by the inquiry. Now this will look like a witch hunt. 결국 다른 사람에게 픽스턴의 사건을 넘기고 해리는 사빈의 행방을 조사하기로 합니다. Wait here, please. I will check. 사빈의 부모님을 찾아가 인터뷰 요청을 하는데 익숙한 이름이 보입니다. I'm sorry. She's not able to speak at the moment. 빈손으로 돌아가는 해리. 그리고 이 모습을 픽스턴이 바라보고 있습니다. If she tries to contact you again, will you let me know, please? I'll make sure she does. 한편 킴은 달게티 사건의 수사를 중지하라는 상부의 명령을 무시합니다. It's the one with the extra underwire. I forgot. Yep. You're right, Kim. Thanks. 그리고 토마스를 통해 달게티의 통화 내역을 몰래 살펴보죠. There are two numbers here. 네, 앞에서 달게티는 하나의 유심칩을 떨어뜨리고 다른 하나는 자신이 삼켰습니다. 그리고 배가 갈라진 것으로 보아 자신이 삼킨 유심칩은 모두 삭제된 후 시체와 함께 발견됩니다. 즉, 아직 아무도 발견하지 못한 유심칩이 하나 더 있다는 거죠. 킴은 누군가 달게티의 유심으로 전화를 건 신호를 잡아냅니다. 분명 불황자 중 누군가 이것을 주워 사용한 게 분명합니다. 유심칩을 받아 돌아가는 킴. 그리고 이곳에 암호화된 파일이 있는 걸 확인합니다. 본부로 돌아옵니다. Oh, can we make it quick, Warwick? I've got a lot on. Oh, sorry, Kim. I've got to do a full search. 국장은 수사를 중지하라는 명령을 킴이 듣지 않자 그녀의 행적을 의심하여 수색을 명령합니다. 다행히 아무것도 발견되지 않지만 워익의 윗장에선 트랜스젠더인 그녀를 수색하는 것에 상당한 부담감을 받습니다. 픽스턴이 중국 대사관의 아내 웽을 만납니다. If that photograph is published, then I will be sent home. 도움을 요청하는 픽스턴. 잠시 후 총리를 만나 사진에 대해 얘기를 하는데 그는 공안의 얼굴을 잘못 알아봐 체포한 거라며 모든 것은 오해라며 별것 아닌 듯 말합니다. 그리고 사진은 공개될 수밖에 없다며 시끄러워지기 전에 선수를 치자고 말하죠. Put it out through someone else before she gets the chance. 문제는 미국의 입장입니다. 가장 강력한 동맹국이 지금 호주의 상황을 불편해한다면 총리로선 친중국적인 정책을 펼치는 장관을 해임할 유일한 기회일지도 모릅니다. Show the US we're not letting a panda call the shots. Rescind Mao's order. Send the Anzac to the naval exercises. 고민하는 총리. 하지만 중국과 미국 사이에서 균형을 유지해야 하는 그들의 입장에서는 이런 사소한 결정 하나가 어떤 결과를 가져올지 모르니 신중해야 합니다. 퇴근 시간이 다가온 킴. 그리고 모두가 사무실을 빠져나가길 기다린 뒤 토마스의 노트북을 훔쳐 화장실로 향합니다. 그리고 해독 프로그램을 옮겨담죠. 파일을 복사한 뒤 재빨리 빠져나오지만 경보에 걸립니다. 그리고 워익은 이번엔 그녀를 보내주죠. All good, Kim. 여관으로 향하는 킴. 이제 달게티의 유심 파일을 열어볼 수 있습니다. 다음날 픽스턴이 흘린 정보로 그의 사진이 공개되고 기사를 준비 중이던 해리의 신문사는 선수를 뺏깁니다. 이때 마치 준비된 것처럼 중국 대사관은 성명을 발표합니다. An error on the part of an overzealous Beijing police officer. A question of mistaken identity, as Mr. Paxton has said. 하지만 모든 것이 픽스턴의 의도대로 흘러가진 않습니다. That you just salvaged a job that's nothing more than a sign on your door. From this day onwards, every defense decision goes through me. 마치 중국의 꼭두각시처럼 옆에 자리하고 있던 픽스턴. 그런 모습이 카메라를 통해 전 세계로 송출됐으니 이것이 호주의 입장이 아님을 알리기 위해 결단을 내립니다. 킴에게 전화가 옵니다. That hike we went on where you pull your calf muscle. Where we stopped for lunch. 그녀는 알면 안 될 비밀을 알게 된 것처럼 무엇인가로부터 도망치려고 도움을 요청합니다. 킴에게 향하는 해리. 하지만 그녀는
약속 시간이 되어도 나타나지 않고 음성 메시지만 도착하죠. Harry, listen. Remember the share house. You were right. You were right about a lot of things. 한편 사비는 무사합니다. 为什么把我带走？我在哪里？你在黑龙江省。 눈이 보이지 않는 사빈, 그리고 그녀의 앞엔 중국 사람이 아닌 백인 여성이 있습니다. How long do we have to maintain this illusion? She's blind, not stupid. 킴은 변사체로 발견되고 그녀의 장례가 치러집니다. 여기서 킴과 해리의 지인을 통해 둘은 원래 부부 사이였고 해리와 헤어진 후 성전환 수술을 받은 걸 알게 됩니다. It's so fucking hot in here. Turn it down. Somebody's gonna collapse. The heating's not on, sir. 이 자리엔 통신보안청에 많은 사람이 자리합니다. 토마스를 만나는 해리, 그리고 그녀가 조사하던 사건에 관해 물어보지만 토마스는 급히 자리를 피하죠. 킴의 집으로 향합니다. 그런데 문이 열려 있습니다. Hello? Hello? 그리고 마주친 사람은 방금 장례식에서 열을 내던 남성이죠. Sorry, Charles Dancer. Kim and I are colleagues across agencies. 동료가 집 열쇠를 갖고 있다. 말이 앞뒤가 안 맞고 이 남성은 한눈에 봐도 정부기관 사람처럼 보입니다. You can leave the key. 킴에게 그에 대한 이야기를 들은 적 없으니 확실해질 때까지 말을 아껴야겠죠. 혼자 남은 해리. 몇 번이나 그녀의 음성을 들어보지만 메시지를 이해하지 못합니다. 그때 그리고 수상했던 그날을 떠올리죠. Yeah, I don't want to end up in a Russian share house with Edward Snowden. 네, 찾았습니다. 해리는 남친 펠릭스를 찾아갑니다. 그는 사빈과 같은 학교에서 컴퓨터 공학 교수를 맡고 있습니다. 그리고 달게티는 그의 수업을 몇 번 들었었죠. It's encrypted. 해리는 이 유심의 주인이 누구인지 모르기 때문에 펠릭스에게 암호를 해독해달라고 부탁합니다. Your student, the boy who was in the choir with Sabine, Kevin? Kevin Dang. Can I speak to him? 케빈은 기숙사에서 여친과 동거하고 있습니다. 그런데 며칠 전 기숙사를 나간 뒤 연락이 끊겼습니다. 그리고 케빈은 맥스 달게티와 절친한 사이였죠. Max was like Kevin's twin brother. They spoke their own secret geek speak. 다시 케빈에게 연락해보는 여성. 이때 달게티의 연락처가 보이고 갑자기 해리 머릿속에서 모든 의문이 하나로 연결됩니다. 전화를 거는 해리. 네, 자신이 가져온 유심은 달게티의 것입니다. Felix, it's Max Delgetty, the guy from the lake. Fuck! Are you online now? Shut it down. Disconnect and take the SIM out of the phone. 상대가 누군지 모르지만 그들은 분명 이것을 잡고 있을 겁니다. 그리고 김은 이 유심에 들어있는 비밀 때문에 목숨을 잃었겠죠. I'll do it right this time. Completely off the grid. AirCap laptop, SIM reader, external hard drive. That's all I need. 결국 펠릭스에게 암호를 맡기고 토마스를 찾아가는 해리. Look, I know about Max Delgetty and I know about the SIM. 표정이 변하는 토마스. 해리는 이것을 놓치지 않고 킴의 죽음의 진실을 밝혀야 한다며 그녀가 달게티를 조사하는 걸 누가 아는지 묻습니다. Vaughn. I told Vaughn. 통신국 국장이 그럴 리 없을 거라며 집에 돌아온 해리. 그런데 누군가 해리의 집을 수색했고 다음날 킴의 사건은 관련 없는 로비란 사람의 자백으로 마무리되죠. We'll get him. Well, not he's got the Dunkley doesn't. 도움이 필요합니다. 동료가 필요합니다. 브리먼을 찾아가 찰스에 관해 이야기를 합니다. Kim was seeing somebody else. Not Robbie. An ASIO agent named Charles Dancer. 자, 이제 떡밥을 던졌으니 브리먼은 찰스를 신문할 것이고 소식을 들은 찰스가 자신의 편이라면 해리를 찾아와 킴의 관계를 실토하며 같은 편임을 알릴 겁니다. 그때 전화가 울립니다. Kevin called. He wants to meet. But he wants me to bring all his computers. I don't know what's going on. 케빈의 애인입니다. 그녀는 케빈이 카페에서 만나자고 했다며 이것은 도움을 요청한 거라고 말합니다. Kevin hates cafes. Can't stand the smell of coffee, can't stand the taste. 그녀는 스피커폰을 켠 채로 케빈을 만나고 해리는 모든 것을 녹화합니다. 하지만 케빈은 고향으로 돌아가야 한다며 이별을 고하고 확실한 신호를 한 번 더 보내죠. Coffee? Double shot macchiato. 해리는 여성에게 케빈을 구해주겠다고 약속합니다. 그리고 그날 밤 찰스가 찾아옵니다. You're right. We were together. 진실을 고백하는 찰스. 그도 킴의 죽음의 진실을 밝히고 싶은 사람 중 한 명이었죠. 그때 펠릭스에게 전화가 옵니다.
Look, I just got a call from Andy, the guy whose ID we used to get this place. His place has been turned over. 해리는 이 수색이 누구의 명령인지 알아봅니다. The room of ANU student Andrew Breckenbach was just raided, and I want to know who authorized the warrant. 그리고 잠시 뒤. Vaughn. Kim's old boss, the signals directorate. 네, 모든 음점 배우엔 본이 있습니다. 그는 최소 범인이 아니라 해도 진실은 알고 있겠죠. 일단 펠릭스를 구해야 합니다. 경찰이 그의 위치를 알아내는 건 시간 문제죠. Shit, the cops are here. 늦었습니다. 절대 유심은 뺏기면 안 됩니다. 경찰에 잡힙니다. 그리고 구속되는 펠릭스. 픽스턴은 웽을 만납니다. 그리고 뜨거운 키스를 나누죠. 네, 둘은 불륜 사이였습니다. What does Beijing want in return for Sabine? Whatever it is, I'm sure that Whatever it is you can't give. And don't pretend you care about her. This is about your job. 잠깐, 중국이 사빈을 아직 데리고 있다. 이 말은 호주 몰래 그녀에게 얻어야 할 것이 있다는 말입니다. Tell me about your friends in the choir, the ones that helped you organize your protest. I won't. 한편 호주는 미국과의 군사훈련에 참여합니다. Do we sending our boys over to join the military exercises? We're taking the fight to Beijing. 법무부 장관인 캐테리오나는 총리가 일본을 방문하자 픽스턴을 제외한 채 작당 모의를 하며 국정을 마음대로 쥐락펴락합니다. 하지만 준비도 하지 않고 섣불리 움직인 대가는 금방 나타나죠. Those warships we sent to play chicken in the South China Sea. One of them's crashed into a Chinese patrol boat. 네, 이 충돌로 중국 선원 한 명이 사망하게 되고 이것은 엄청난 결과로 이어집니다. Ozair 804 report level. Ozair 804. 호주 상공에 떠있는 항공기의 통신이 두절되고 픽스턴은 웽과 뜨거운 시간을 보냅니다. Picking up my wayward son from the airport. He's been suspended from school for setting fire to the... I don't want to know. 그리고 공항으로 향하는 길에 현재 캔버라 공항의 통신이 불능이라는 보고를 받습니다. Is this China? A viable possibility. We can't discount Al-Qaeda, North Korea. Speculation is no help right now. 문제는 무슨 일인지 총리의 위성 전화도 연결이 안 됩니다. 이런 위급한 상황에서 돌발 상황이라도 일어난다면 지휘관이 없는 그들이 제대로 대처할 수 있을지 아무도 장담하지 못합니다. They've taken out Sydney. What? 캔버라에 이어 시드니의 통신도 두절됩니다. 그때 Air New Zealand 101 into Sydney set off an emergency code 7700. They're diverting from the holding pattern. Why? 관제탑과 통신이 두절된 상태에서 착륙 중인 비행기와 화재가 난 것으로 보이는 비행기가 서로를 향해 조금씩 가까워집니다. Will they see each other? Sydney's under heavy cloud. We have to shut those bastards down now. 하지만 막을 방법이 없습니다. 파일럿 휴대전화로 연락을 해봐도 닿지 않고 둘의 거리는 조금씩 가까워지고 있습니다. Our Coast Guard's icebreaker Polar Star is in Sydney Harbor. It's fitted with the complete set of high-power VHF radios. 미국 대사관의 도움으로 항공모함의 통신을 이용해 간신히 조종사와 연락이 닿습니다. Polar Star, New Zealand 101. Read you loud and clear. 그리고 신속하게 좌표를 보내고 최악의 참사는 피하게 되죠. Is it over? It's over. 한숨을 돌린 픽스턴. 그런데 그의 상태가 상당히 힘들어 보입니다. 픽스턴은 사태를 파악할 때까지의 모든 항공기 운항을 중단시킵니다. His son was on one of the planes. What? On the manifest for flight 257. 네, 픽스턴이 힘들어한 이유가 이것이었죠. 문제는 이번 사태가 해커의 공격으로 파악되는데 공격의 근원지는 상하이였습니다. Where's that? Pudong, Shanghai. That's the location of Unit 61398. 이것은 명백히 중국의 복수로 보입니다. 웽을 만나는 픽스턴. 그녀는 아침에 픽스턴의 아들이 비행기를 타고 온다는 말을 들었습니다. 하지만 위험을 알려주지 않았죠. It wasn't us. That's bullshit. It's been traced to Shanghai. 자신들의 공작이 아니라는 웽. 지금까지 신중 정책을 펼친 픽스턴이지만 가족이 위험에 처하자 생각이 바뀝니다. You came back to me. I'd closed that door, and you opened it again. Well, I'm closing it. For good. 이때 중국 대산의 해킹 테러로 큰 질책을 받고 돌아옵니다. 그런데 그는 이번 사태도 사비만 송환해주면 다 괜찮아질 거라고 말하는데
마치 지금 일이 어떻게 진행되고 있는지 아무것도 모르는 것 같습니다. We could stop all this if we just repatriated the Hobbs girl. And we are risking a relationship it has taken 40 years. She's already here. 네, 사비는 이미 호주에 와 있습니다. 그리고 그 이유는 함께 시위를 모의한 동료들을 알아내기 위해서였죠. 그렇다면 정말로 호주의 도움 없이 호주의 정부 조직이나 장관들 몰래 그녀를 들여오는 게 어떻게 가능했을지 의심이 듭니다. 해리는 달게티의 유심으로 인해 호주의 모든 정부기관에 질타를 받습니다. 이것은 도난당한 정부인데 그녀가 무단으로 해독하려 한 거죠. There is a government agency involved, there's a minister involved. We do not know how high up this goes. Management want you out. 경영진은 사고를 친 해리를 해고하려 하지만 그녀의 능력을 알고 있는 국장이 마지막 동아줄을 붙잡고 있습니다. 이때 총리가 급히 귀국한다는 소식이 들립니다. The PM's cut short Japan. I want to know why. 해고 직전인 해리는 당장 밖으로 나가고 무슨 일이 있는지 파악합니다. 그리고 찰스를 만나 펠릭스가 무사할 거란 소식을 듣죠. To do that, ASD would have to admit to a breach of security and questions surrounding a senior analyst's murder. It's a can of worms they don't really want to open. 이때 무슨 일인지 캐테리오나가 해리를 조용히 부르고 그녀에게 독점 기사를 던져줍니다. Australia's air traffic control came under attack from China's cyber terrorism unit. We lost communications from 3 airports. 그녀는 이번 사이버 테러로 인해 무려 13분간 통신이 끊겼고 항공기가 서로 충돌할 뻔한 위기가 있었다고 말합니다. 그래서 모든 항공기 운행을 정지했지만 정부는 이것이 단순한 기술 결함으로 인한 지연이라고 발표했죠. So why is the government saying that it's a technical glitch? You've got your story. 해리는 당장 기사를 작성합니다. 이번 건을 단독으로 보도하면 그동안의 자신의 실수를 완벽하게 만회할 수 있습니다. Holy crap! 해리의 기사가 보도되며 자신들이 테러로부터 안전한지 걱정하는 사람들이 점점 많아집니다. 그리고 픽스턴은 당연히 입을 다물고 있었죠. 웽입니다. 이 사진은 20년 전 픽스턴이 중국에 갔을 때 찍은 사진이죠. 그리고 사비는 베이징 음악원 장학생으로 웽과 만난 적이 있습니다. 케빈의 여친 캐시를 찾아갑니다. I'm gotta speak to somebody else in the group. Somebody who knew Kevin or Max Dalgetty. 며칠 후 캐시를 만납니다. Harriet Dunkley. Chew. 함께 조용한 곳으로 이동하는데 그들을 미행하는 차량을 발견합니다. The black car. Yeah. It turned off. 따돌렸다고 생각하고 이야기를 나눕니다. Max Dalgetty was part of the group, yes. Okay, so what is the group? 그들은 티베트에 대한 중국의 인권 침해와 언론의 자유를 억압하는 것을 알리고자 모인 그룹이었습니다. 그리고 달게티는 다크넷을 이용해 중국 내 시위단체에 도움을 주는 역할이었죠. What about Sabine Hobbs? Her protest was part of a plan. Protests all over the world, big ones. 그때 조금 전 미행했던 차량을 발견합니다. You lost them. How did they find us? Oh, they're tracking my car. 네, 해리의 차에 GPS가 있는 것이 분명합니다. 해리는 따로 아이들을 돌려보내고 현장을 빠져나오다 자신을 미행하는 남성과 마주치는데 그는 빅스턴의 사진에 있던 남성이었습니다. Deng Zhao, he was on Kim's watch list. 찰스의 도움으로 GPS를 제거합니다. 문제는 이것이 언제 설치되어 있었냐는 건데 만약 킴이 죽기 전에 설치되어 있었다면 자기 때문에 킴이 죽었다는 말이 됩니다. 그렇다면 킴을 죽인 사람들은 중국 쪽 세력이란 뜻이죠. 기자회견이 열립니다. I'm announcing the creation of the Safer Australia Agency to be headed by the Attorney General. 그리고 캐트리오나의 깡으로 칠만한 정책이 발표됩니다. Safer Australia Agency will retain keys for all encrypted communications within Australia and in and out of the country. 안전기획부는 호주를 거쳐가는 모든 통신을 감청할 것이고 이것은 통신뿐만 아니라 신문과 방송 매체에도 해당하는 겁니다. It will be an offence to report or publish any information identified by the agency as detrimental to national security. 네, 완벽히 민주주의를 벗어나는 정책이자 자유를 억압하여 통제하겠다는 술수죠. 그리고 이 정책이 발의되는 데 가장 큰 역할을 한 사람은 바로 해리입니다. We've been played, Gus. Yeah, we have. 해리의 기사로 테러로부터 안전하기 위한 무엇인가가 필요하다는 여론이 형성됐고
이것이 최고에 달했을 때 캐테리오나는 정책을 꺼낸 거죠. 많은 사건으로 머리가 복잡한 해리. 오랜만에 조정을 하며 땀을 흘립니다. 그때 총격입니다. 누군지 모르지만 이것은 목숨을 노린 암살이 아닌 더 이상 까부지 말라는 경고입니다. 한편 사비는 감옥에서 지내는 시간이 길어지자 난리를 치고 담당자는 그녀의 안전이 우선이라며 어쩔 수 없이 요구를 들어줍니다. 그리고 한참 후 건물로 돌아갑니다. 쟁은 해리와 만났던 추를 포함하여 호주에서 활동하는 시위자를 불법으로 잡아들입니다. 이때 보안이 호술한 틈을 타 도망치는 추, 그리고 해리의 집에 도착합니다. 해리는 추를 통해 모든 진실을 듣습니다. 쟁은 중국의 국가안전부 요원이고 현재 외교관 신분으로 호주에 입국한 상태입니다. 그리고 그의 임무는 중국의 정책에 반하는 사람들을 잡아들이는 거죠. 해리는 추가 숨어있을 곳을 구한 뒤 그가 잡혀있던 창고로 향합니다. Brimmer, I'd like to anonymously report a crime. 브리머에게 전하의 사실을 말하고 쟁을 신고합니다. 그리고 카트리오나를 찾아가 킴을 죽인 범인이 이 사람이고 자신에게도 총을 쏘았다고 말합니다. I believe that he killed an ASD analyst. Your ex? Kim Gordon. And tried to kill me. 그리고 추의 망명을 부탁하고 안전 가옥으로 향하는데 쟁이 추를 데려갔습니다. 아직 늦지 않았습니다. 찰스는 재빨리 저택을 수색하고 쟁을 찾아냅니다. 이때 차량에 올라타는 순간 해리가 나타나고 찰스는 순식간에 지원군을 제압한 뒤 쟁을 무장해제 시킵니다. 빅스터는 이번 해킹 사태가 중국의 짓이 아닌 걸 깨닫습니다. 특히 해킹이 일어나기 전 훈련된 관제사들이 모두 다른 곳으로 배치됐고 이유도 없이 미국 항공모함이 시드니만에 정박했습니다. 하지만 증거가 없는 그는 웽을 찾아가 사과하고 도움을 요청합니다. We're talking about the biggest pro-US, anti-China politician in the country. She's about to set up her own spy agency. 그리고 재배치가 일어난 사실을 증언할 병장을 찾아내지만 증언을 하기 전에 맥올리프 장군이 나타나 이것을 무마시켜 버립니다. 사임서를 건네는 빅스턴. Now I'm offering you a chance to, as they say, spend a little more time with your family. 네, 그는 이번 사태를 테러로 규정하고 관련죄를 색출할 생각인 거죠. 이때 장군이 사임했다는 소식이 전해지자 생각지도 못한 사람이 빅스턴을 찾아옵니다. Mr. Ambassador. Minister. 미국 대사가 찾아옵니다. 그리고 지금 불안한 국제 정세를 생각해보면 너무 중요한 시기에 합동참모를 교체하는 거라며 생각을 재고해달라고 말합니다. That's the thing about this, Cerberus. It guarded the gates of hell, but it begs the question, which side of those gates are we on? 지옥문을 지키는 세 개의 머리를 가진 켈베루스. 그는 자신이 지키는 이 길이 나가는 길인지 들어오는 길인지 질문을 합니다. 정답은 이미 우리가 사는 곳도 지옥이기 때문에 나가는 길도 들어오는 길도 아닌 이미 지옥에 서 있다는 게 정답입니다. 즉 빅스턴의 말은 이미 이곳도 전쟁터란 뜻이죠. 해리는 방송에 출연해 호주에서 중국인들이 잡혀가는 것과 달게티란 소년이 의민의 죽음을 당한 걸 말합니다. 그리고 방송이 끝난 후 It's Sandy Dalgetty, Max's mother. That photo you showed on the telly. We know who that is. Call me. 해리가 공개한 달게티 사진 덕분에 그의 어머니에게서 연락이 옵니다. 그녀는 자신의 아들은 이미 죽은 사람이고 사진 속 남자는 아들의 친구라고 말하죠. This is their son, the real Max. Yeah, and that's Dan White on the left. 네, 우리가 달게티로 알고 있던 사람은 댄 화이트란 사람입니다. Dan White, aka Max Dalgetty. He used to send cassette tapes to Max's parents. 댄은 버지니아주 랭리에서 친구의 길마다 달게티의 부모님께 편지를 보냈습니다. 그리고 그곳은 CIA 본부가 있는 곳이고 댄의 해킹 실력은 최고였죠. What if Dan White wasn't a dissident? What if he was working off the books for one of ours? 표정이 안 좋은 찰스. I disposed
of Dan White's body at the request of ASD. You tell me this now? 찰스는 상부의 명령대로 행동한 거지 이것이 자신들의 행적을 덮는 은폐인 줄은 몰랐습니다. ASD 입장에선 미국에서 공작 활동까지 했던 해커 요원의 신분이 노출되는 게 부담이 돼 그의 죽음을 조용히 덮어버린 거죠. 그렇다면 이상합니다. 킴은 왜 죽은 걸까요? 유심의 달게티의 정체가 있었고 그것을 보아서 사망한 걸까요? 살인자는 처음 찾은 달게티의 유심에 아무것도 없자 두 번째 유심을 찾으려는 노력도 안 했습니다. 마치 사람을 처리하는 걸 성공했으니 유심은 찾으면 좋고 못 찾으면 어쩔 수 없다는 것처럼 느껴졌죠. If Dan White's an operative, that means that he had to have been vetted by ASIO, which means there's a file. 댄의 파일을 부탁하는 해리. 그리고 쟁이 호주에서 붙잡히자 중국은 사빈을 풀어줍니다. 해리는 사빈을 인터뷰합니다. 그녀는 자신이 중국에서 온 것이 아닌 것 같다고 말합니다. 자신의 주변 사람들의 발음은 분명히 중국 사람이 아니었습니다. It doesn't really prove anything. I know. But then I heard a magpie. They don't have magpies in Heilongjiang province. 그날 밤 캐테리오나의 법안이 통과되고 웽은 누군가를 기다립니다. Mitsudala. I had to do a live cross. I have a request. Can you keep an eye on Paxton at close range? He could be a problem. 픽스턴을 찾아가는 웽. 둘은 다시 뜨거운 시간을 보냅니다. 하지만 픽스턴은 그녀가 중국이 아닌 다른 사람과 손잡은 것 같은 예감에 대포폰을 이용해 거짓 정보를 흘립니다. 그리고 이 정보는 캐테리오나에게 전해집니다. Ollie, why don't you go and feed the ducks? 내용을 확인하는 캐테리오나. Grandma, there are no ducks. Well, persevere, Ollie. 해리는 이번 사건을 기사로 쓰려고 합니다. 중국의 공산주의에 반대하는 사람들이 호주에서 사라지는 것과 달게티의 죽음을 통신국이 은폐했다는 내용을 담으려 하는데 이것은 새로 생긴 캐테리오나의 법안에 반하는 행위이기 때문에 분명 본보기로 그녀를 기소할 것이 확실합니다. And exactly how many crippling legal bills do you think this paper is going to pay for you, Harry? So what story can we publish? 결국 중국과 달게티 사건이 아닌 사빈에 대한 기사만 작성한 후 집에 돌아옵니다. 그리고 찰스가 댄의 정보를 가지고 기다리고 있는데 댄은 호주의 정부 요원이 맞았고 ASD는 그의 죽음을 은폐하려고 했습니다. So if Kim was killed as part of Dan White's cover-up, that's more than likely one of ours than it is one of China's. 생각이 바뀌는 해리. 안 됩니다. 킴을 위해 어떻게든 이 사실을 알려야 합니다. 편집팀에 연락해 원고를 잘못 보냈다고 말한 뒤 Yeah, but I accidentally sent the wrong version and it's riddled with errors. 모든 진실이 담긴 기사를 보내고 다음날 사람들은 해리의 기사를 보고 경악합니다. 그리고 누구보다 놀란 사람이 있었으니 바로 두이 총리입니다. How the fuck does an employee of ASD end up gutted on the banks of Lake Burley Griffin and I find out about it from Harriet Dunkley? 네, 이번 사건은 그의 명령이 아니었습니다. 그렇다면 한 가지 의문이 또 생깁니다. 킴이 죽어야만 했던 이유, 즉 그녀가 유심에서 무엇을 봤는지 알아야 하고 총리 몰래 중국과 손을 잡고 사빈을 몰래 들여온 스파이를 찾아야 합니다. 미끼를 던지는 픽스턴. My Director General, Paul Wheeler, has reassured me personally. He flew to China to collect Sabine. ASIO 폰 국장이 중국에서 사빈을 데려왔다. 빅스턴은 사빈이 탑승했다고 주장하는 항공기에 승객 숫자가 맞지 않는다며 증거를 보여줍니다. Because Vice Admiral Hartzig falsified that document in return for your guaranteeing her Chief of Defense. 걸렸습니다. I haven't signed off on anyone for Chief of Defense, let alone Hartzig. 네, 빅스턴은 자신의 윙에게 던진 거짓 정보를 캐테리오나의 입에서 듣습니다. 지금 호주에서 벌어지는 중국의 공작은 모두 그녀의 도움으로 벌어지는 거겠죠. 브리머를 찾아가는 해리. 그리고 킴이 죽기 전 하루 정도 시간이 빈다며 그녀가 회사도 집도 아닌 다른 곳에 숨어 암호를 해독했을 거라고 말합니다. She went off-site, somewhere that they couldn't find her. 이때 킴의 살해범으로 잡힌 로비나 남성이 떠오릅니다. 만약 킴이 정말로 바람둥이라면 로비나 남성이 그녀를 만났다고 주장하는 낡은 모텔의 증거가 있을지도 모릅니다. 브리머는 모텔에 찾아갑니다. 그리고 정보기관은 해리의 기사 때문에 그녀에 대한 영장을 신청하고 찰스는 그녀를 외국으로 빼내려 합니다. 그때 뭔가 떠오른
해리, 사빈에게 향합니다. 해리는 사빈에게 본국장의 중국어 연설을 들려줍니다. No, that's not him. That's him. 확신하는 사빈, 이 목소리의 남성이 자신을 중국에서 호주로 빼왔다고 말합니다. 그리고 브리먼의 노트북을 확인하는데 달게티의 유심에 있던 파일은 사빈을 호주로 비밀 수송하는 장면입니다. 그리고 이곳에 놀라운 얼굴이 있었죠. 네, 사빈이 기억하는 목소리, 그리고 중국을 도와 사빈을 몰래 들여온 사람, 중국이 신문화돌의 인력을 지원해준 사람, 그리고 킴을 죽인 사람. 이것은 모두 잘쓰였습니다. 브리모와 통화합니다. 그리고 서로가 알아낸 정보를 공유하는 순간 잘스가 나타납니다. Thank you. You go. Where's your gun? I left it in the car to save time. 공항으로 향하는 길. 해리는 마지막으로 킴에게 인사하고 싶다며 그녀를 만나기로 한 숲에 도착합니다. I figured this must have place. She saw the footage of you at the Sabine Hobbs handover. She refused to give you the sim. You killed her here. 이것이 끝이 아닙니다. 호수에서 해리에게 사격을 한 사람도 바로 찰스가 겁을 주기 위해 한 것이겠죠. But now you gotta kill me too, right? 필사적으로 도망치는 해리. 하지만 얼마 못 가 잡히고 찰스는 그녀의 모습에서 킴의 기억을 떠올립니다. 그때 네, 브리머입니다. 하지만 현장에서 즉사한 찰스로 인해 해리는 브리머의 무고함을 증명하기 위해 도망치지 않습니다. 그리고 국가안보를 위협하는 기사를 쓴 죄로 형을 살게 됩니다. 이때 반갑지 않은, 아니 그리웠던 사람이 찾아옵니다. I'd like to pay your legal defense costs. 해리의 변호사 비용을 지원해주겠다는 빅스턴. 네, 그는 자신을 위협하는 적이 이제는 명확해졌으니 자신의 적의 적인 해리와 함께 반격을 계획합니다. Why? The enemy of my enemy is my friend.